ओम शांति 23/5/2024। मिठे बाबा बोले, मिठे बच्चे, तुमको केबे हेले विघ्न रूप हेबार नाही। निज भितरे जदि किछि अवगुण रहिछि तेबे ताकू बाहर कर दियो, कारण सच्चा हीरा हेबा पई एहा ही हेउछि प्रकृष्ट समय। बाबा कहउछन्ति, मिठे बच्चे, तुमको केबे हेले विघ्न रूप हेबार नाही। निज भितरे जदि किछि अवगुण रहिछि तेबे ताकू बाहर कर दियो, कारण सच्चा हीरा हेबा पई एहा ही हेउछि प्रकृष्ट समय। आजिर प्रश्न, केउ कथारे त्रुटि आसीबा द्वारा आत्मार गुण कम हेबारे लागिथाए? केउ कथारे त्रुटि आसीबा द्वारा आत्मार गुण कम हेबारे लागिथाए? उत्तर, प्रथम त्रुटि हेउछि अपवित्रतार। जेतेबेले आत्मा पवित्र थाए सेतेबेले तार मूल्य बहुत उच्चरे थाए। सेही अमूल्य रत्न नमस्कार पाइबा योग्य होइथाए। अपवित्रतार टिकिए भी त्रुटि आत्मार मूल्य को समाप्त करि देई थाए। एबे तुमको बाबांका समान संपूर्ण पवित्र अर्थात हीरा हेबार अछि। बाबा वर्तमान तुमको निज समान पवित्र करिबा पाई आसिछन्ति। पवित्र संतान मानंकु ही एकमात्र बाबांकर स्मृति आंदोलित करिब। सेमानंकर बाबांक सहित अतुट स्नेह रहिब। सेमाने केबे काहाकू दुख देबे नाही, बहुत मीठा हेबे। ओम शांति। तुमे माने डबल ओम शांति मध्य कहि परिब। ए कथा पिला माने मध्य जानिछन्ति एवं बापदादा मध्य जानिछन्ति जे ओम शांतिर अर्थ हेउछि मु आत्मा शांत स्वरूप अटे एवं मु निश्चित भावरे शांतिर सागर, सुखर सागर, पवित्रतार सागर बाबांकर संतान अटे। प्रथमे प्रथमे हेउछि पवित्रतार सागर। पवित्र हेबा पाई ही मनुष्य मानंकु बहुत परिश्रम करिबाकु पड़िथाए एवं पवित्र हेबारे ही बहुत ग्रेड रही थाए। प्रत्येक पिला जानि परिबे जे एहा द्वारा निश्चित भावे ग्रेड मध्य बढ़ी चलीछि। एबे आमे संपूर्ण होई नाहु। केउठी ना केउठी काहा काहा भितरे पवित्रता एवं जोगर त्रुटि निश्चित रहिछि। देह अभिमान रे आसीबा द्वारा ही निज भितरे त्रुटि आसी थाए। तेबे काहा भितरे अधिक आउ काहा भितरे कम त्रुटि रही थाए। जेपरी भिन्न भिन्न प्रकारर हीरा रही थाए, ताकू पुणी जबकाच साहाय्य देखा जाई थाए। तेणु जेपरी बाबांकर आत्मा को बुझी हेउछि, सेहीपरि आत्मा मानंकु बा पिला मानंकु बुझिबाकु हेबो। सबु रत्न मध्य पूजन योग्य अटे। मोती, माणिक, पोखराज आदि सबु पूजन योग्य अटे। सेथिपाई अलंकार रे भिन्न भिन्न प्रकारर रत्न खंजा जाई थाए। तेबे सबु रत्न पुरुषार्थर क्रमानुसारे त अछन्ति ना। तुमे जानिछ जे एकमात्र बेहदर पिता ही हेउछन्ति अविनाशी ज्ञान रत्न गुड़िकर व्यवसायी। सिए जणे ही अटन्ति। एही ब्रह्मा बाबांको मध्य निश्चित रत्नर व्यवसायी कुहाजिबो, कारण यांक रथरे आसी शिव बाबा ज्ञान रत्न देउछन्ति। एही ब्रह्मा मध्य रत्न गुड़िकर मूल्य को जानिछन्ति। जेपरी हीरा व्यवसायी माने हीरा को जबकाच साहाय्य रे परखि थांती, देखि थांती। जेपरी हीरा व्यवसायी माने जबकाच साहाय्य रे परखि थांती, देखि थांती एथिरे कौन सबु त्रुटि रहिछि। सेही परी बाबा मध्य देखुछन्ति इए केउ रत्न अटे, केते सेवा योग्य अटे। बाबांको रत्न गुड़ी को देखिबार इच्छा होई थाए। जदि भल रत्न होइथिबो
ତେବେ ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ରତ୍ନ ଅଟେ, ଏହାକୁ ତ ସୁନାର ଡବାରେ ରଖିବା ଦରକାର। ପୋଖରାଜ ଆଦିକୁ ସୁନାର ଡବାରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସେହିଭଳି ବେହଦର ରତ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ ଅଟେ। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ଯେପରି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ପରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ତ ହେଉଛ ଚୈତନ୍ୟ ରତ୍ନ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ସବଜ ପରି, ନୀଲମ ପରି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଫୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ସର୍ବଦା ଫୁଟୁଥିବା ସଦା ଗୋଲାପ, କେହି କେବେ କେବେ ଫୁଟୁଥିବା ଗୋଲାପ ଆଦି ଆଦି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଇଲି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ନାରଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହୀରା ସଦୃଶ ହେଉଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଆମର ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ତ। ମୁଁ କେତେ ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ତାଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ମୋର ସ୍ମୃତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଲୋମ ମୂଳ ଏକଦମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମାୟାର ବିଘ୍ନ ଏମିତି ଆସୁଛି ଯାହାକି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟୁ। ଫଳାଫଳ ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ତୁମକୁ ଖାଣ୍ଟି ହୀରା ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ତ୍ରୁଟି ରହିଯିବ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆମର ପଦ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଆମେମାନେ ରତ୍ନ ଅଟୁନା। ବାବା ତ ସର୍ବଦା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଖାଣ୍ଟି ହୀରା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ତୁମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ବାପଦାଦା ଅଧାରୁ ଉଠି ସଭା ମଝିକୁ ଚାଲିଯାଇ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ବାବା ଆଜି କାହିଁକି ଉଠିଲେ? କିଏ କିଏ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା କିଏ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଉଠି ଜଣ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କାହା କାହା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବାପଦାଦା ଏଠାରେ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା। ତେବେ
ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେତେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଲାପମାନେ, ମୋତିମାନେ କେବେ ହେଲେ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ସବୁ ମଇଳା ବାହାରିଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସହିତ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରିଛ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋ ଭିତରେ କି ଅବଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନରେ ବସିବା। ତେଣୁ ବାବା ଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସିଂହାସନରେ କେଉଁ କେଉଁ ପିଲା ବସିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ନିୟତି ନିକଟତର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ ହେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ମୋର ନମ୍ବର କମ୍ ରହିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ନମ୍ବର ତ ମିଳିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ କାହାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ? ଭଗବାନଙ୍କର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସିଏ ଏହି ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ବାବା ଆମକୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କେତେ ମିଠା, ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ ଅଧିକ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ହେବାର ଅଛି। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ୟାଙ୍କ ଭଳି ପବିତ୍ର ହେଉଛ, ତେବେ ଯାଇ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛ। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସି ରହୁଛି ନା? ତେବେ ବାବା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ଭଳି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନବାନ କରିବେ। ଏଥିରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କେହି ବି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ଅବସ୍ଥା ତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଶବ୍ଦ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଏକଦମ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା 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 କହି ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ରାଜା ପୁଅର ରାଜତ୍ୱର ନିଶା ରହିଥାଏ ନା? ଆଜିକାଲି ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଏତେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। କେବଳ ଭାଇସରାୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଥିଲେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି କୌଣସି ରାଜପଦ ନେବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଗରିବମାନେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିବୁ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଧନର ନିଶା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଭଳି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ବାକି ହଁ, ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗରିବମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆସିଯିବେ। ଦେଖିବେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନେ ବିଚାରି ଡରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇବ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଏକଦମ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ।
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖାସ୍ ସମୟ ବାହାର କରିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ତ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନରେ ଅଛ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଭଗବାନ ଶବରୀର ଅଇଁଠା କୋଳି ଖାଇଲେ। ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଦାନ ସର୍ବଦା ଗରିବମାନଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ, ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗର ବଳ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ। କେତେକଙ୍କର ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଯୋଗବଳ କମ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କେତେ ସମୟ ରହୁଛି? କୌଣସି ବି ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉନାହିଁ ତ? ତୁମର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର ଯେ ଯେପରି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଚଞ୍ଚଳ ନ ହେଉ। ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ମନେ କର। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲା ତେବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମନରେ ଏହା ଭାବିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହି ପଦ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନରେ ଏହା ଭାବିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହି ପଦ ମିଳିବ। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବହୁତ ସେବା ବାକି ରହିଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଯୋଗବଳ ଥିବ ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସବୁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ବାବା ବେହଦ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେହଦ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ କାହିଁକି ନଥିଲା? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ବାବା ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ନେହ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ସର୍ବଦା ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଚାଲିବ, ବାବା ସେତେ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିଯିବ। ସିଏ ତୁମକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଯାହାକି ତୁମେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଅହରହ ଦେଖୁଥିବ ତେବେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଆସିବି। ପୁଣି ଏଭଳି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ଅଲଗା ହେବୁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ସନ୍ତାନ ତ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛି। ହଁ, ଯଦିଓ କିଛି ଅବଗୁଣ ରହିଛି, ତଥାପି ବି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରମାଣେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛି। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି ଅପରାଧୀ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବେମାରୀ ଆଦି ହେଉଛି ତେବେ ତାହା ତ କର୍ମଭୋଗ ଅଟେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ହେଉଥିବ। ଯଦିଓ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ରଥ ଅଟନ୍ତି,
तथापि भी अंतिम समय पर्यंत कर्मभोग तो भोगिबाको ही पड़िबो। एमिति नुहे मु यांको उपरे आशीर्वाद करिबी, यांकु मध्य निज पई पुरुषार्थ करिबाको हेबो। हाँ, रथ देइछंती सेथिपाई तांकु किछि पुरस्कार देदेबी। बहुत बंधन रे थिबा माता कन्या माने एठाकु किपरि कष्ट सहन करी आसुछंती, किभଳି उपाय बाहर करी मुकुली आसुछंती, सेमानंकर बाबांक प्रति जेतिके स्नेह रहुछि सेतिके स्नेह आउ कहार नाही। केतेक पिलांकर बाबांक प्रति बिल्कुल स्नेह नाही। बंधन रे थिबा सेही माता कन्या मानंकर स्नेह सहित अन्य कहार से सबको तुलना करा जाई परिबो नाही। सेमानंकर जोगबल मध्य किछि कम नुहे। बाबांकु बहुत मने पकाई पकाई कांदी पकाई थांती, कही थांती, बाबा हे बाबा मु केबे आपणंक सहित मिसिबी। बाबा हे विश्वर मालिक करुथिबा बाबा मु आपणंक सहित किपरि मिसिबी। एभଳି एभଳି बंधन रे थिबा माता कन्या माने अछंती जेउ माने स्नेह रे आखिरु लुह गड़ाई थांते। सेही लुह तांकर दुखर लुह नहे, ताहा तो स्नेहर मोती अटे। तेबे सेमानंकर जोग शक्ति किछि कम नुहे। बाबांकु मने पकाई पकाई बहुत छटपट हुअन्ते, कही थांती, बाबा मु आपणंक सहित केबे मिसिबी। बाबा आपण सबु दुख दूर करि थांते। बाबा कहउचंती, जेते समय तुमे मोर स्मृति रे रहिबो सेवा मध्य करिबो। जदिओ केही बंधन रे भी रहुछंती, निजे सेवा करि पारु नाहंती, किंतु जोग द्वारा मध्य तांको बहुत बल मिली थाए। जोगरे ही सब किछि समाहित होई रहिछि। छटपट हेउथांती, बाबा आपणंक सहित मिसिबा पाई केबे मोते सुजोग मिलिबो। बाबांको केते मने पकाउछि। आगकू गले तुमे दिनकू दिन अधिकरु अधिक आकर्षण हेबाकू लागिबो। स्नान करिबा समय रे, कार्य करिबा समय रे मध्य बाबांक स्मृति रे ही रहिबो। बाबा सेही दिन केबे आसीबो जेउ दिन एही बंधन सबु समाप्त होई जिवो। बिचारी अबला माता माने बाबांकु पचारुछंती, बाबा अमुक मोते बहुत हैरान करुछि, मु कौन करिबी? पिलांकु मारपीट करि परिबी? एमिति करिले पाप हेब नाही तो? बाबा कहुछंती, आजि कालीर पिला माने एपरि हेउछंती जे ताहा तो न कहिले भल। जदि काहाकु तार स्वामी हैरान करुछि तेबे सिए भाबुछि केतेबेले एही बंधन तुटिबो, केबे जाई मु बाबांक सहित मिसिबी। बाबा मोर बंधन बहुत कड़ा, एथिरु मुक्त हेबा पाई मु कौन करिबी? बाबा एही स्वामींकर बंधन केबे तुटिबो? बास केवल बाबा बाबा कही चली थांते। तार आकर्षण तो बाबांकु हेउछि ना। अबला माने बहुत सहन करुछंती, तेणु बाबा धैर्य देउछंती, कहउछंती, पिला माने तुमे बाबांकु मने पकाई चल, तेबे तुमर एही सबु बंधन तुटी जिवो। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलाधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते, ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, निजर जांच करने को हेब जे मो भितरे किछि अवगुण नाही तो, मोर स्मृति बाबांक निकटरे केते पहुँचुछि, मोर स्वभाव दैवी गुणयुक्त हेलानी, मोर वृत्ति अन्य आड़कू जाऊ नाही तो। 2 नंबर, एभली स्नेही हेबाकू पड़िबो जहाँकि बाबांकू आकर्षित करुथिबो, समस्तंकु सुख देबाकू हेबो, अति स्नेहर सहित बाबांकू मने पकाइबाकू हेबो। आजिर वरदान, साथी को सर्वदा साथी रे रखी सहयोगर अनुभव करुथिबा जुगल रूपधारी हुआ। सर्वदा आप और बाप एभली मिसी रही थाओ
ଯାହାକି କେହି ବି ତୁମକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ମନେକର ନାହିଁ। ଅବିନାଶୀ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ବାପଦାଦା ତୁମମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହିବା ମାତ୍ରକେ ହାଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର, ବାବା ମୋର। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରୁହ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସେବା ସହିତ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥିବ ତେବେ ସଫଳତା ସଦାସର୍ବଦା ମିଶି ଚାଲିଥିବ। ଯଦି ସେବା ସହିତ ସ୍ୱ ଉନ୍ନତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥିବ ତେବେ ସଫଳତା ସଦାସର୍ବଦା ମିଶି ଚାଲିଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।